किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग चौथा। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। चौथे कांड का 16वां भाग। आण 78वें जान 97। आवाज़ गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ब्राह्मण ने जिन्हों नीच कह के बड़ी निर्दयता नाल दुरकारिया होया सी, उन्हां कथित पिटड़ा अछूतां दे सदा दे साथी प्यारां लदे सतगुरु नानक साहब जी का फरमान है, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिन कै संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालीअन तिथे नदर तेरी बख्शीश। पन्ना 15। जाबर अते जालम हमलावर बाबर दी जालम फौज ने जो जुल्म सैदपुर की गरीब अते निताणी जनता ते कीते सन, उस तो निताणियां दे सच्चे हमदर्द सतगुरु नानक साहब जी का हिरदा इन्ना द्रविया कि केवल उस एक घटना बारे सतगुਰਾਂ ने 4 शब्द उचारे। उन्हां पावन गुरु शब्दां विचों सतगुਰਾਂ दा मनुखता प्रति प्यार अते दुखी मनुख प्रति अथाह हमदर्दी छलकदी मनुख के मन ते डूंगा असर पा रही है। श्री गुरु नानक साहब जी के उन्हां शब्दां विचों 3 पावन गुरु शब्द आसा राग विच हन अते एक तेलंग राग विच है। प्रभु की पछाण करा के ब्रह्म नाल जोड़न दे ज्ञान दे भंडार इन्हां गुरु शब्दां की एक वड्डी विशेषता इह भी है कि ये पावन पवित्र गुरु शब्द भारत के बड़े प्रसिद्ध इतिहासक पक्ष की ठीक ठीक जानकारी का सदीवी साधन भी हैं। श्री गुरु नानक साहब जी के ये चारे गुरबाणी शब्द राज मद विच हंकारे हुए जालम पठान हाकमां की कायरता का अते जाबर मुगल फौज के हथों होए दिल कंबाऊ जुल्मां की दर्दनाक विथया का सच्चा दृश सीन दर्शाते हैं। दुख सुख बारे गुरमत विचार करदियां उन्हां पावन शब्दां नूं भी विचार अधीन लियाउणा पता नहीं किस कारण दास के हिरदे ने जरूरी मान लिया है। कोझा भरम उपरोक्त सरलेख उस पावन गुरु शब्दी विचली पंक्ति है जिहड़ा श्री गुरु नानक साहब जी ने तिलंग राग विच भाई लालो जी नूं संबोधन करके उचारिया सी। उस गुरु शब्द की पहली तुक जैसी मैं आवै खसम की बाणी तो आरंभ हुंदी है अते गुरु शब्द की अंतली तुक का पहला हिस्सा आवन 78वें जान 97वें होर भी उठ सी मर्द का चेला है। इस विचली भविष्यबाणी नूं आधार बना के कई तरह के भुलेखे पाए जा रहे हैं। उदाहरण वजों एक सतसंगी ने उचेचे तौर पर 12 जनवरी 1996 नूं दास कोल एक वीडियो रील भेज के उस बारे दास की राय पुछी। उस तस्वीर विच पंजाब दे एक पिंड दे वसनीक वडेरी उम्र दे सिੱਖੀ ਸਰੂਪ वाले बाबा जी ने गुरबाणी दीआं तुकां अते उन्हां दे अर्थ दोवें ही अशुद्ध बोल के बड़ी हैंकड़ भरी बोली विच कहा होया है कि मेरे विच सतगुਰਾਂ ने अजिही शक्ति पा दिती है कि मैनूं फड़न आई पुलिस भावें लखां की गिणती विच होवे उस नूं झट ही मार मुका सकदा हां। दरबार साहब ते हमला देण दा, इंदिरा गांधी दे मरण दा मैनूं अगाऊं पता सी आदि अजिहियां अणहोणीਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ करीब ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰੀਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 1995 ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਨ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਹ ਤੁਕ ਆਵਣ 78वें जान 97वें होर भी उठ सी मर्द का चेला पढ़ के इस गुरु फरमान नूं 1978 की विसाखी वाले दिन अमृतसर विखे वापरे उस खूनी साके नाल जोड़िया होया है जिस विच निरंकारियां ने 13 सिंह शहीद कर दिते सन। उस सणकी बिरध आस बाबे ने यह भी कहा होया है कि 1997 विच कलगीधर जी के असली चेले बाबा जरनैल सिंह ने रूस नूं नाल लै के आउणा है अते अजिहा कतलेआम करना है
ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੜ ਜੇ ਪੇਂਡੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅਟਕਲ ਪੱਚੂ ਮਨਮਤੀ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਗਰਸੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਟੇਪ ਦੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਧੁੰਮ ਪਈ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਮਾਇਆ ਉਗਰਾਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਖਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜੂਝਦਿਆਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਖਤ ਜਾਂ ਤਖਤੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਾਲਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸੰਨ 1997 ਵਿੱਚ ਜਦ ਛਿੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। 1978 ਸੰਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਬਚਨ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚੇਚੀ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਵਣ 78 ਜਾਣ 97 ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਤੁਰੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਨ 97 ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ SGPC ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਅਥਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੁਖਦਾਈ ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਅਥਵਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੇਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੰਥਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ। ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਨ 4 ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਕਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਸਮੇਂ ਸੰਨ 1518 ਸੰਮਤ 1575 ਵਿੱਚ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਬਗਦਾਦ, ਰੂਸ, ਕਾਬਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਸੰਨ 1521 ਸੰਨ 1578 ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐਮਨਾਬਾਦ 'ਤੇ ਆ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾਇਆ। ਨੋਟ: ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ 854 ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਹੀਰੁੱਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਬਰ ਤੈਮੂਰ ਦੀ 6ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੁਤਲਗ ਨਿਗਾਰ ਖਾਨਮ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰ ਮੁਗਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਫਰਵਰੀ 1483 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਚੰਗਤਾਈਆਂ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਾਬੁਲਪੁਰ ਸੰਮਤ 1562 ਸੰਨ 1504 ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤਪੁਰ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਸੰਮਤ 1578 ਵਿੱਚ ਸੈਦਪੁਰ ਐਮਨਾਬਾਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਸੰਮਤ 1584 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀਪੁਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਸੰਮਤ 1584
20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਨ 1526 ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਮੱਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਥਾਪਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੱਤ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਮਤ 1585 ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਤੌੜ ਪਤ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ ਸਨ 1527 ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸੁਰਾਹੀ ਪਿਆਲੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 26 ਦਸੰਬਰ ਸਨ 1530 ਸੰਮਤ 1588 ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸੈਦਪੁਰ ਐਮਨਾਬਾਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਥਾ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਆਪੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈ ਕਰਤਾ, ਜੰਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ, ਕੋਏ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ, ਰਣ ਮੈਂ ਤੇਗ ਬਗਾਈ, ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾ ਪਾਟੀ, ਤਿੰਨਾ ਮਰਨਾ ਪਾਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੇਖੋ ਆਵਣ 78 ਜਾਣ 97 ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ 107 ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਆਵਣ 78ਵੇਂ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਥਾ ਆਵਣ 78 ਜਾਣ 97 ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠ ਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸੈਦਪੁਰ ਐਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ 1578 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੰਮਤ 1597 ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਠਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਪਰ 5 ਹੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਹੱਲਾ ਸੰਮਤ 1578 ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੈਦਪੁਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਪਠਾਣ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਸੰਮਤ 1597 ਵਿੱਚ ਕਨੌਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਹਮਾਯੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਭੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਠਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਪਾਉਣਗੇ, ਸੋ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮੀ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਥਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਲਪਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀ ਦਾ ਅੰਗ ਸਾਥ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅੰਗ ਕੇਵਲ ਵਰਤਮਾਨ ਸਦੀ ਦੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਤਦ ਸਦੀ ਦਾ ਅੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ 78 ਅਤੇ 97 ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1584 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ 26 ਦਸੰਬਰ ਸਨ 1530 ਸੰਮਤ 1587 ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹਮਾਯੂੰ ਆਗਰੇ ਵਿਖੇ ਹਿੰਦ ਰਾਜ ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਮਸਾਂ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਹਮਾਯੂੰ ਨੂੰ ਕਨੌਜ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 17 ਮਈ ਸਨ 1540 ਸੰਮਤ 1597 ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਮੁੜ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਉੱਪਰ ਵਰਣਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਅਨੁਸਾਰ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸੰਮਤ 78 ਅਤੇ ਸੰਮਤ 97 ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਬਦਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਨ ਹਿਜਰੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਜਰੀ ਸੰਮਤ ਦੀ 7ਵੀਂ 78 ਅਤੇ 97 ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੋ 78 ਅਤੇ 97 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਮਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਸਿੱਧ ਕਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਖੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਥਾਏ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ? ਅਜਿਹੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਉਸ ਘੋਰ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਪਾਪ ਕੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਕਾਜੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ ਅਗਦ ਪੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਤੇਬਾਂ ਕਸ਼ਟ ਮੈਂ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ ਜਾਤ ਸਨਾਤੀ ਹੋਰ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਇਲੇ ਗਾਵੀਆਂ ਨਾਨਕ ਰਤ ਕਾ ਕੁੰਗੂ ਪਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਗਾਵੇ ਮਾਸਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਮਸੂਲਾ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਰੰਗ ਰਵਾਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਵਖ ਅਕੇਲਾ ਸੱਚਾ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤਪਾਵਸ ਸਚੜਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇ ਗੁਮਸੇਲਾ ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੰਭਾਲ ਸੀ ਬੋਲਾ ਆਵਣ 78 ਜਾਣ 97 ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠ ਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਪੰਨਾ 722। ਅਰਥ, हे ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਰ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਫੌਜ ਜੋ ਮਾਨੋ ਪਾਪ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੰਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਰੂਪ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਦਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਯਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੋਵੇਂ ਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਤਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸਾਊਆਂ ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਐਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚੀ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਭ ਹਿੰਦੂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ। हे ਨਾਨਕ, ਇਸ ਖੂਨੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸੈਦਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਰਲਾਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਕੇਸਰ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਦਪੁਰ ਦੀ ਕਤਲਾਮ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਥਾਂ ਭਰੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਅਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਟਲ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਵਰਤੇਗਾ। ਉਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅਟਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ हे ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਹਨ। ਮੁਗਲ ਅੱਜ ਸੰਮਤ 78 1578 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਮਤ 97 1597 ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇਹੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮਿਲੀ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਨੰਬਰ 1, ਸੈਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹਮਲਾ 1578 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਸੈਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨੰਬਰ 2, ਕਤਲਾਮ ਵਾਲੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਜ਼ਾਲਮ ਲੁਟੇਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੰਬਰ 3, ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੰਬਰ 4, ਸੈਦਪੁਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ 1597 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਂਭ ਸਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨੰਬਰ 5, ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੱਬੀ ਭਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਸੱਚ ਨਿਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 6, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਥਵਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਚੇਤਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਭੈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 7, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਦਾ ਨੇਕੀ ਵਾਲਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਆਪੇ ਦੋਸ਼ ਨ ਦੇਈ ਕਰਤਾ, ਜਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ, ਹੇਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰ ਲਾਣੇ, ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨ ਆਇਆ, ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ, ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨ ਹੋਈ ਰਹਾ, ਸਕਤਾ ਸ਼ੀਹ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵਗੈ, ਖਸਮੇ ਸਾ ਪੁਰ ਸਾਈ, ਰਤਨ ਬਿਗਾੜ ਵਿਗੋਏ ਕੁਤੀ, ਮੋਇਆ ਸਾਰ ਨ ਕਾਈ, ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਆਪੇ, ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਧਰਾਏ ਵੱਡਾ, ਸਾਧ ਕਰੇ ਮਨ ਭਾਣੇ, ਖਸਮੇ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੈ, ਜੇਤੇ ਚੁਗੇ ਦਾਣੇ, ਮਰ ਮਰ ਜੀਵੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਪੰਨਾ 360। ਅਰਥ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਮੁਗਲੀਆ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆ ਸਹਿਮ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾ ਕੇ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਤਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਸੋ ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਪਏ ਪਠਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਮੁਗਲ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਮਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਤਾਰ, ਬਦਮਸਤ ਪਠਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੀਸੇ ਗਏ। ਇਤਨੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠੇ। ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਕਰਤਾਰ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰਾਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਗ ਵਰਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਆ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁੱਛ ਵੱਗ ਦੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰਤਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੁੱਤੇ ਓਪਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਾੜ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਮੁਗਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਰਤਨ ਰੂਪ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਰੇ ਪਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਲੋਥਾਂ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਹਕੂਮਤ ਆਦਿ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਆਕੜ ਵਿਖਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਖਵਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਮਨ ਮੰਨੀਆਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦਾਣੇ ਚੁਗ ਕੇ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਦਮਸਤੀ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜਾਈਂ ਹੀ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਖੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ। ਨੰਬਰ 1, ਬਾਬਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਖੁਰਾਸਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਨੰਬਰ 2, ਜੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਬਰ ਕਿਸੇ ਨਿਤਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਥਵਾ ਨਿਤਾਣੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਤਾਣੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਝੱਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਰੋਸਮਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਿਤਾਣੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4, ਸੈਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਿਕਾਣੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰੋਸ ਕੀਤਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾੜ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5, ਧੰਨਵਾਨ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨੰਬਰ 6, ਤੰਦ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹਾਕਮ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਭੈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਭੈ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਅਪਿੱਜ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ ਸਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਣ ਪਟੀਆਂ ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸੰਦੂਰ, ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁਨੀਅਨ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਧੂੜ। ਮਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲਣ ਹਦੂਰ। ਆਦੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸ਼, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਵੇਸ ਰਹਾ। ਜਦੋਂ ਸੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਲਾੜੇ ਸੋਹਣ ਪਾਸ, ਹਿੰਡੋਲੀ ਚੜ੍ਹ ਆਈਆਂ ਦੰਦ ਖੰਡ ਕੀਤੇ ਰਾਸ। ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰੀਏ ਝੱਲੇ ਚਮਕਣ ਪਾਸ, 1 ਲੱਖ ਲੈਣ ਬੈਠੀਆਂ ਲੱਖ ਲਹਿਣ ਖੜੀਆਂ। ਗਰੀ ਸ਼ੁਹਾਰੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਮਾਣਨ ਸੇਜੜੀਆਂ, 3 ਗਲ ਸਿਲਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਟੁੱਟਣ ਮੋਤਸਰੀਆਂ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੀ ਰੱਖੇ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਲੈ ਚੱਲੇ ਪੱਤ ਗਵਾਏ। ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਸਜਾਏ। ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੈ ਚੇਤੀਏ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਸ਼ਾਹਾਂ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈਆਂ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਚਾਏ। ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ ਕੋਏ ਨ ਰੋਟੀ ਖਾਏ। ਇੱਕ ਨਾ ਵਕਤ ਖਵਾਈਐ ਇੱਕ ਨਾ ਪੂਜਾ ਜਾਏ। ਚੌਂਕੇ ਵਿਣ ਹਦਵਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਟਿੱਕੇ ਕੱਢੈ ਨਾਏ। ਰਾਮ ਨ ਕਬਹੂ ਚੇਤਿਓ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨ ਮਿਲੇ ਖੁਦਾਏ। ਇੱਕ ਘਰ ਆਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿਲ ਮਿਲ ਪੁੱਛੈ ਸੁਖ। ਇੱਕ ਨਾ ਇਹੋ ਲਿਖਿਆ ਬਹਿ ਬਹਿ ਰੋਵੇਂ ਦੁਖ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਮਨੁੱਖ। ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਨੰਬਰ 1, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੀ ਝਲਕ। ਨੰਬਰ 2, ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਸ਼ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਰੋਗ ਆ ਚਿੰਬੜਦੇ ਹਨ। ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਵਿਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਡਰੂ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਥਵਾ ਘਰ ਘਾੜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹ ਸੱਤ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 4, ਸ਼ਬਦ ਦੀ 5ਵੀਂ ਤੁਕ ਤੋਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਨੇਮ ਨਾਲ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਡੰਬਰ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਨੇ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਖੇਲ ਤਬੇਲਾ ਘੋੜੇ, ਕਹਾਂ ਭੇਰੀ ਸ਼ਹਿਨਾਈ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਤੇਗ ਬੰਦ ਗਾਡੇਰੜ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਲਾਲ ਕਵਾਈ, ਕਹਾਂ ਸੁਆਰ ਸਿਆ ਮੂੰਹ ਬੰਕੇ, ਐਥੇ ਦਿਸੇ ਨਾਹੀ, ਇਹ ਜਗ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਗੋਸਾਈ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਮੈਂ ਥਾਪ ਉਹ ਥਾਪੇ, ਜਾਰ ਵੰਡ ਦੇਵੇ ਭਾਈ ਰਹਾ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਘਰ ਦਰ ਮੰਡਪ ਮਹਿਲਾਂ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਬੰਕ ਸਰਾਈ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਸੇ ਸੁਖਾਲੀ ਕਾਮਣ, ਜਿਸ ਵੇਖ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਪਾਨ ਤੰਬੋਲੀ ਹਰਮਾ, ਹੋਈਆਂ ਛਾਈ ਮਾਈ, ਇਸ ਜਰ ਕਾਰਨ ਘਣੀ ਵਿਗੁਤੀ, ਇਨ ਜਰ ਘਣੀ ਖੁਆਈ। ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ, ਮੂਆਂ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ, ਖੁਸ ਲਏ ਚੰਗਿਆਈ। ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ, ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ, ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਬਿਜ ਮੰਦਰ, ਮੁਛ ਮੁਛ ਕੋਇਰ ਰਵਾਇਆ। ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਵਾ ਅੰਧਾ, ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ, ਰਣ ਮੈਂ ਤੇਗ ਵਗਾਈ। ਓਨੀ ਤੁਪਕ ਤਾਣ ਚਲਾਈ, ਓਨੀ ਹਸਤ ਚੜਾਈ, ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਟੀ, ਤਿੰਨਾ ਮਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਹਿੰਦਵਾਣੀ ਅਵਰ ਤੁਕਰਾਣੀ, ਪਟਿਆਣੀ ਠਕੁਰਾਣੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਪੇਰਣ ਸਿਰ ਖੁਰ ਪਾਟੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਵਾਸ ਮਸਾਣੀ। ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਕੇ ਕਰੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਤਿਨ ਕੋ ਰੈਣ ਬਿਹਾਣੀ। ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਈਐ, ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਥੈਂ ਜਾਏ ਰੁਵਾਈਐ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਵਿਗਸੈ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ। ਪੰਨਾ 417। ਇਸ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ। ਨੰਬਰ 1, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਨਾਸਵੰਤ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਪਰਾਈ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਰਾ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇਕ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 2, 6ਵੀਂ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਵਰਾਂ ਸਰਾਪਾਂ ਅਥਵਾ ਅਸੀਸਾਂ ਵੱਧ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੋਲ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਐਸ਼ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਚਰਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਡਰਪੋਕ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਕਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਹੱਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਨੰਬਰ 4, ਦੁਖਿਆਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 78 ਅਤੇ ਸੰਨ 97 ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਮਤ 1578 ਅਤੇ ਸੰਮਤ 1597 ਬਾਰੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਸੰਨ 78 ਅਤੇ 97 ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਬੇਈਮਾਨ ਮੂਰਖ ਦੀ ਉਡਾਈ ਨਿਰਮੂਲ ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਵੇ। ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੀ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਿਆ। ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਤੁਮ ਸੰਗ ਭੇਟਿਆ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜਨ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਮੇਟਿਆ ਰਹਾ। ਪੰਨਾ 397। ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕ ਜਨ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੇਰਾ ਭਰੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਸੀਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਜਨਕ ਜੀ ਆਦਿ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ 10 ਹੀ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ
ਅਜਿਹਾ ਅਥਰੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਿਰਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੋਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾ ਲਵੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਪੰਨਾ 223। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਰਹਾ। ਪੰਨਾ 560। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ ਚੌਥਾ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਚੌਥੇ ਕਾਂਡ ਦਾ 16ਵਾਂ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।